we should all congratulate M.R. Venkatesh for this excellent research which he has done and has brought this book. See, we may not agree with his views. Nevertheless, his views are warranted today to counteract the left narrative which was holding us for a very long time. So M.R. Venkatesh has done a great job to counter the narrative of the left, which has been peddling over this, saying that all sorts of things about our country. At the same time, what I find in this book is, I find in page 35, M.R. Venkatesh is a little skeptical about the Indian constitution. He says it is a Christian constitution in a Hindu nation. However, in page 35, he has given rich compliments to the constitution makers and has stated that he is not here to criticize them at all. My dear friends, you all are aware the Indian constitution was framed at a very, very difficult phase of Indian history. Indian history, cabinet mission came, announced that India will be given independence. Cabinet mission presented a model thing of how a constitution should be. Cabinet mission sent by Clement Attlee very clearly stated that you shall have a constituent assembly, make a constituent assembly, we will hand over power to you and go. Jinnah agreed to get into the constituent assembly, and thereafter he said direct action day, he asked for partition, and millions and millions of people were coming across and going, and we had 500 and odd Maharajas who were wanting paramountcy. So in that situation, this constitution was prepared. And today, sitting 77 years later, if you're going to sit and say that this constitution is bad, I think it'll be uncharitable for the makers of this constitution. So to that extent, M.R. Venkatesh has given full credit to the makers of the constitution. Now, M.R. Venkatesh's attack of the constitution, namely the four principles which N.L. Raja demonstrated, are not Christian. They are all in our own Vedas and everywhere. I would go a little ahead and say, please read Arthashastra of Chanakya, which held this country. Maurya dynasty was the greatest dynasty. Chandragupta Maurya, his son, and Ashoka, they held India up to Afghanistan, and they had Arthashastra, which provides for all the things which N.L. Raja said, the four things it is provided there. So it is not something, his main grievance is that Government of India Act has been made into a Constitution of India. Government of India Act is a Christian thought. No, as N.L. Raja pointed out, Government of India Act may be a Christian thing, but the ideas are not Christian. Even before Christ was born, Chandragupta Maurya's empire was there. Chanakya had written Arthashastra, and he held a huge empire under this Arthashastra. Now, the main thrust of M.R. Venkatesh's book is this. MRV says that the soul of India, or the Purushartha of India, is Dharma, Artha, Kama and Moksha. MRV's argument is the entire Indian ethos is Dharma, Artha, Kama, Moksha. அதாவது அறம், பொருள், இன்பம், வீடு. தமிழை பொறுத்த மட்டும் அறம், பொருள், இன்பம், வீடு. அறத்தின் மூலமாக நம் பொருள் ஈட்ட வேண்டும், அறவழியாக வாழ வேண்டும், அறவழியாக வாழ்ந்து அதன் மூலமாக பொருள் ஈட்ட வேண்டும். அந்த பொருளை வைத்து நமது ஹாப்பினஸ், காமங்களை எல்லாம் அதுக்கப்புறம் மோட்சம் அடைய வேண்டும். அன்டவுட்டட்லி திஸ் இஸ் ஹவு இட் இஸ் தி ethos of the country. அதில் யாருக்குமே எந்த சந்தேகம் வேண்டாம். பட் வாட் இஸ் தர்மா? See, the problem is dharma, we all know, is from the root dhr. சான்ஸ்கிரிட்ல வந்து தாத்து மஞ்சரின்னு இருக்கும். தாத்து மஞ்சரி இஸ் சான்ஸ்கிரிட்ல verbs இருக்கும். So dharma is from the root dhr. Dhr means to hold. What is it that holds this universe? That is dharma. So dharma or concept is a very, very, very amorphous concept. You can't define dharma. You can describe dharma, but not define dharma. Whole of Mahabharata, Yudhishthira up to Shanti Parva will be asking everyone, is dharma? Dharma milliya. So the dharma is a thing which cannot be defined, because it is a imagined reality. அதுக்காக நம்ம ஆளுங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா தர்மாவை அழகா இது பண்ணாங்க. They just described dharma. They described dharma as a bull.
ஒரு புல்ல ஒரு புல்ல டிஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த புல்லுக்கு தபக, சௌச்சம், தயா, சத்தியம், இதி பாதாக கிருதே கிருதாக. அதாவது அந்த புல்லுக்கு இருக்கக்கூடிய 4 கால்கள் என்னவென்றால் தபக ஆஸ்டரிட்டிஸ், சௌச்சம் பியூரிட்டி ஆஃப் மைண்ட், தயா கம்பேஷன், சத்தியம் இஸ் ட்ரூத். இந்த 4 கால்கள் கொண்டது தான் தர்மான்னு டிஸ்கிரைப் பண்றாங்க. ஸோ ஹிதோபதேசா சேஸ் ஆகார நித்திர பய மைத்துனாம் ச சாமானியம் ஏத்தது பசுபிர் நரானாம் தர்மோஹி தேஷாம் அதிகோ விசேஷாக தர்மே நகினா பசுபி சமானா. என்ன சொல்றதுன்னா, மனுஷனுக்கும் மிருகத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, மனுஷனு மிருகனும் சாப்பிடுது, மனுஷனு மிருகம் தூங்குது, மனுஷனு மிருகம் புணர்ப்புது, மனுஷனும் இதுக்கு பயம் இருக்கு. நாலுமே இட் இஸ் காமன் ஃபார் போத். பட் தர்மா ஒன்லி மேக்ஸ் அஸ் டிஃபரண்ட் ஃப்ரம் அனிமல்ஸ். ஸோ தர்மா ஒன்ஸ் அகேன் அதை நம்ம தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, சிலப்பதிகாரத்தில் அரசியல் பிழைத்தோருக்கு அறம் கூற்றாகும், உரைசால் பத்தினை உரைத்தோர் எத்துவர் ஊழ்வினை ஊர்ந்து வந்து ஊட்டம் இல்லையா. அரசியல் பிழைத்தோருக்கு அறம் கூற்றாகும். ஸோ அறம் என்பது தர்மா. வள்ளுவருடைய எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அறம் பொருள் இன்பம் இருக்கு, வீடு மட்டும் காணல. 3 விஷயம் உங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ நம்மளுடைய கண்ட்ரியினுடைய மெயின் திங் இஸ் திஸ் அறம் அண்ட் தர்மா, வெதர் இட் இஸ் சன்ஸ்கிரிட் லிட்ரேச்சர் ஆர் தமிழ் லிட்ரேச்சர். இதுல எந்த டவுட் இருக்க வேணாம். பட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சொன்னேன் பாத்தீங்களா, கிருத்தே கிருத்தகா, கிருத்த யுகத்துல இந்த தர்மா 4 கால்ல நிற்கும். அடுத்தது ராமாயணத்து காலம் வருங்க, திரேதா யுகத்துல. ராமா ஃபாலோஸ் எவ்ரி ரூல் அண்ட் ரூல் புக் இன் ஆர்டர் டு அப்போல்ட் தர்மா. பட் ராமானுடைய பர்சனல் லைஃப் இஸ் அ ரூயின், டிசாஸ்டர். அவ்வளவு அவஸ்தப்படுவார் ராமா. ஏன்னா இந்த தர்மத்தை கடைபிடிப்பதற்காக அவர் பட்ட கஷ்டம் கொஞ்சமா நெஞ்சமா இல்லை. ஸோ தர்மா லூசஸ் 1 leg டியூரிங் ராமாயணாஸ் பீரியட். ராமனை மாரீச்சன் ராவணருக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது, ராமோ விக்கிரகவான் தர்மக, அதாவது ராமா இஸ் எ விக்கிரகவான். ராமா இஸ் நத்திங் பட் தர்மத்தினுடைய ஒரு விக்கிரகம்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம். யாரு? மாரீச்சன் ராவணன்ட்ட, ராவணா முட்டாள்தனமா அந்த ஆள்கிட்ட போகாதே, அந்த ஆள் ராமோ விக்கிரக தர்மவான், அடி வாங்கி வருவே அப்படின்னு ஒரு எனிமி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவான். So that text Rama followed dharma, but his personal life was totally in shattered. Next comes Dwapar Yuga. Krishna breaks every rule under the sun to uphold dharma. எத்த கேட்டாலும் என்ன சொல்வாரு, நீங்கள்லாம் சத்திரிய குலம், you lost the entire right to rule because you were following the rule book without understanding the spirit of the role. நீங்க என்ன சொன்னீங்க, திரௌபதி நாங்க சூதாட்டில் ஜெயிச்சிட்டோம். கரெக்ட், சூதாட்ட ஜெயிச்சிட்டீங்க. பட் இட் இஸ் நாட் தர்மா டு ஸ்ட்ரிப் ஹர் in the assembly. It is not dharma. Dharma she may belong to you. பட் தர்மா, பட் எந்த ரூல் புக்லையும் எழுத முடியாது, இவர்களை எல்லாம் நீங்கள் வென்று விட்டால் இவருடைய சேலையெல்லாம் உருவலாம், அப்படி ரூல் புக்ல இருக்கவே இருக்காது. அதெல்லாம் தர்மத்தின் அடிப்படையில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். பட் த ப்ராப்ளம் வித் த க்ஷத்ரியா கம்யூனிட்டி வாஸ் they went about breaking dharma like anything, that Krishna had to come and annihilate the Kshatriya community. அதனால கிருஷ்ணா ஒரு நேரத்தில் நம்ம சொல்லுவாரு, அர்ஜுனோட சொல்லுவாரு, கிளீனா சொல்லுவாரு, காலோஸ்மி லோக ஷைக்ல பிரவிருத்தோ லோகான் சமஹர்த்து மிக பிரவிருத்தகா. அந்த இது இருக்கு இல்லையா, அதாவது ஐ எம் காலன், ஐ ஹவ் கம் அர்ஜுனா, இவர்களெல்லாம் தீர்த்து கட்ட போறேன். ஐ ஹவ் டிசைடட் டு கில் திஸ் ஃபெலோஸ். either you join me and try to kill them and take the fame, yeshova labasva, you take the fame of killing them. If you are not doing it, I am going to do it. And he has decided to annihilate the Kshatriya community, because Kshatriya community had fallen out of dharma. That is exactly where Krishna at the end of the day he himself dies and hand over the Guruvayurappan அந்த ஐடலை வாயு கிட்டையும் குரு கிட்டையும் கொடுத்துட்டு, எந்த ஊர்ல சத்திரியங்க இல்லையோ அந்த ஊர்ல கொண்டு போய் வைப்பா. இதை ஏன்னா சத்திரியங்க இருந்தாலே பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி தான் கேரளாவில் கொண்டு வைக்கிறாங்க. பிகாஸ் கேரளா இஸ் சப்போஸ் டு பி பரசுராம கஷேத்திரம். ஸோ கிருஷ்ணா கம்ப்ளீட்லி அனிலேட்ஸ் தி திங். தென் கலி, நம்ம உலகத்துக்கு நம்ம ராமர் மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோமா? கிடையவே கிடையாது. நம்மளாம் எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்னா சாருவா காஸ்ட் மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். சாருவா காஸ்ட் ஒரு குரூப் இருக்கு. அவங்களுடைய பிரின்சிபல் என்ன தெரியுமா? பீத்வா பீத்வா புனః பீத்வா யாவத்து பத்ததி பூத்தலே உத்தாயத்தை புனః பீத்வா புனர் ஜென்ம வித்தியத்தை. குடி குடி நல்லா குடி, கீழே விட தூர குடி, எந்திரிச்சுட்டு திருப்பி தண்ணி போடு,
புனர்ஜென்மம் கிணர்ஜென்மம் எல்லாம் போகஸ், எதுவுமே கிடையாது. நீ இதெல்லாம் நம்பினா ராமர் மாதிரி கெட்டு போவ, ராமர் மாதிரி ஒழிஞ்சு போவ. வேண்டவே வேண்டாம். நல்லா டாஸ்மாக்கு போ, ஃபுல்லா வாசி, நல்லா தண்ணி போடு, ஒரு பிரச்சனை கிடையாது. பீத்துவா பீத்துவா புன பீத்துவா யாவத்து பத்தி பூத்தலே, கீழே உழுந்து கூட தண்ணி போடு. உத்தாயத்தை போன பீத்துவா, எந்திரிச்சு தண்ணி போடு. புனர்ஜென்மன வித்தியத்தை, புனர்ஜென்மம் எல்லாம் போகஸ். அதோட அவங்க நிறுத்த மாட்டாங்க. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, இன்னொரு பியூட்டிஃபுல் ஒரு 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 ஸ்லோகா சொல்லுவாங்க. ஐ ஜஸ்ட் லுக்ட் அட், அதாவது யூ 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 இது நெய் வாங்குங்க, நெய் வந்து கடன் வாங்கி ரிணம் கிருத்துவா கிருத்த பீத்துவா. அதாவது சாப்பாட்டுக்கு வந்து நெய் இல்லாத சாப்பிடாதீங்க. பணம் இல்லைன்னா கூட யாருக்கே கடனை வாங்கியாவது நெய் விட்டு சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க. பிகாஸ் யூ மே நாட் லிவ் டுமாரோ. ஸோ வி ஆர் ஆல் சாருவாக்காஸ். தர்மா இன்னைக்கு எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, பாகவத புராணத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்டையர் சாப்டர் ஆன் தர்மா இருக்கும். ததஷ அனுதினம் தர்மஹ சத்தியம் க்ஷமா சௌச்சம் தயா காலேன பலினா ராஜன் நங்ஷயதி ஆயுஹு ஸ்மிருதிஹி பலம். ராஜா, இந்த இதுல வந்து தர்ம சௌச்சம், பியூரிட்டி ஆஃப் மைண்ட், எவ்ரிதிங் வில் பி அட் தி லோவஸ்ட் எப். வித்தமேவ கலவு நிர்ணாம் ஜென்மாச்சார குணோதய. வித்தம்னா காசு தான் இங்க பேசும். ஜென்மாச்சார குணோதய அவ்ரித்யா நியாயதோர்பல்யம். கோர்ட்டுக்கு போனால் ஜட்ஜுக்கு காசு கொடுக்காத தீர்ப்பு கிடைக்காது. நான் சொல்லல, பாகவதப்பன் சொல்லியிருக்கு. இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜட்ஜு வீட்டுல கோடி கோடி ரூபாய் பணம் வந்து எரிஞ்சு கிடக்குது. அந்த ஜட்ஜ் அரெஸ்ட் கூட பண்ணல, நம்ம ரிட்டையர் பண்ண விட்டுட்டோம். So avritya nyaya daurbalyam. So courts will not get justice. So this is Kali Yuga. Dharma is at the lowest ebb. Rajanaksha praja bakshaha. Kings and all will start eating us. இன்னைக்கு நம்ம மந்திரிங்க கிட்ட போய் ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் கேட்டா எனக்கு எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறோம், நம்ம ஹெல்ப் பண்ணேன்னு சொல்லி தான் இருக்காங்களே தவிர, this is a real problem. So dharma is, அப்போ when dharma is at such a low level because of lack of character. இல்லைன்னா யோசிச்சு பாருங்க சார், 400 வருஷமா இந்த ராம் ஜென்ம பூமிக்காக நம்ம சண்டை போட்டோம். 400 years. என்னுடைய 500 years-ஆ 500 years. என்னுடைய யூத் டைம்ல as பிஜேபி செக்ரட்டரி எத்தனை வாட்டி ஜெயிலுக்கு போய் அடி வாங்கி, என் ஒய்ஃப் யூஸ் டு ஸ்டாண்ட் இன் தி ஜெயில் வித் சேஞ்ச் ஆஃப் க்ளோத்ஸ் ஃபார் மீ. ஏன்னா டிஎம்கே பீரியட் போட்டு மிதிப்பாங்க எங்களெல்லாம். அன்னைக்கெல்லாம் வந்து கட்டி ஒரு பியூட்டிஃபுல் ராமர் கோயில் வந்த பிறகு 1.5 வருஷத்துல இவ்வளோ திருட முடிஞ்சதுன்னா இது என்னது? இது இதுக்காகவா நாங்கள்லாம் ஜெயிலுக்கு போய் அடி வாங்கி உதப்பட்டு எங்க கேரியர் எல்லாம் 10 வருஷம் ஐ லாஸ்ட் மை பிராக்டிஸ். பிகாஸ் என்ன பண்றது, வாரண்ட்டுக்கு மேல வாரண்ட், அண்டர் கிரவுண்ட் ஓடுறது, ஆர்எஸ்எஸ் பேண்டு, பிஹெச்பி பேண்டு, பேனை எதிர்த்து கோர்ட்ல போடணும், உடனே அரெஸ்ட் பண்ணி தூக்கி உள்ள போடுவாங்க. இதெல்லாம் எதுக்கு? இதுக்கெல்லாம் எதுக்கு? இவங்களாம் திருடுறதுக்கா? இப்ப இவங்க திருடினானுங்களே ஒரு 8 பேரு, அவங்கெல்லாம் முஸ்லிம்ஸா கிறிஸ்டியன்ஸா? இல்லையே, எல்லாம் நம்ம ஆளுங்க தான். ஸோ இட் இஸ் somewhere, the character is the biggest problem is ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும். அந்த ஒழுக்கம் இல்லாத ஒரு ஜனத்துக்கிட்ட நம்ம வந்து இந்த தர்மா அர்த்தா காமா மோக்ஷாலன்னு ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் கட்டுன்னு சொன்னா அது எப்படி நிற்குன்னு எனக்கு தெரியல. ஐ ரிமெம்பர் சுவாமி மித்ரானந்தா 30 years back. Swami Mitrananda used to take the children on excursions to North India for character building. My daughter used to go with him. I used to send my daughter with him. He has taken my daughter and he has molded her. You'll be proud to know that she is a quantum scientist today. She is a quantum scientist today. And she is a follower of Shankaracharya, Adi Shankara. So character building was there. But today the problem is character is at the lowest ebb. So this is what is my genuine apprehension about building a constitution on abstract concepts like dharma, artha, kama, moksha. Second, Gen Z generation ku varuvom. Gen Z generation, let us address them. Vijay announced he is going to start a political party. One leader said, "What is your name?" "You are Joseph Vijay. Why are you hiding your Christian identity?" nu or தலைவர் சொன்னாரு. Next minute he said, "Yes, I am Joseph Vijay." Vote பார்த்தா entire Gen Z has voted for him
in every constituency, including Kolattur, where Stalin had to lose. Now, what is the Gen Z wants? Gen Z is not interested in your Christian, Hindu, Muslim, அதுக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை அவங்களுக்கு. ஏன்னா அவங்க என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னா, எங்களுக்கு we need employment, எங்களுக்கு வேலை வேணும். எங்களுக்கு ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் எங்கள் வாலெட் தொலைஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் போலீஸ்காரன் யாருமா திருட்டாங்க அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது. போலீஸ்காரங்கிட்ட போய் திருட்டு போச்சா யாருமா திருடினாங்கன்னா அவனுக்கு விசிட்டிங் கார்டை கொடுத்துட்டா திருடுவான். இந்த கேள்வி போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல எப்பவுமே கேட்பாங்க. சார் எங்க வீட்டை உடைச்சிட்டாங்க சார், ஏன் திறந்து போட்டு போனீங்க? ஏய், நான் திறந்து போட்டுட்டு போனாலும் நீ என் வீட்டை காப்பாடுனா தட் இஸ் யோர் டியூட்டி. நான் எதுக்கு திறந்து போட வீட்டை பூட்டி வைக்கிறேன்னா திருடனுக்காக வீட்டை பூட்டி வைக்கல. திறந்து வச்சுட்டு போனா நாய்கி உள்ள எங்க வீட்டுக்குள்ள அசுத்தம் பண்ணிட்டு போடுமேனால தான் நான் வீட்டை பூட்டிட்டு போறேன், திருடனுக்காக பூட்டல. So Gen Z is not prepared to take your answers that yes, we will accept this Hindu divide, Christian divide. அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை. 24 reserved constituencies Vijay has won, which means what? Mainstream political parties இருக்கக்கூடிய தலித் கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு விஜய் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு தலித்ஸ் and non-தலித்ஸ் ஓட்டு போட்டிருக்காங்க. So here also caste does not play. So Gen Z is not interested to that extent that RSS சர்சங்கச்சால ஸ்ரீ மோகன் பகவத் என்ன சொல்றாருன்னா, we must have to hold a dialogue with Gen Z. They are people with integrity and honesty. அவங்ககிட்ட நம்ம சும்மா ஆன்டி நேஷனல் சொல்லி அவங்கள இது பண்ண முடியாது. So we must have to hold talks with them சொல்றாங்க. So if we are going to revisit the constitution, the revisitation is for the constitution should be only for Gen Z in mind, not our generation. Our generation, we are in the foothold of death. நம்ம எல்லாம் எக்ஸிட்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். நம்ம இந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் அவங்கள்ட்ட கொடுக்கும்போது how it suits their temperament பார்த்து தான் அவங்கள்ட்ட கொடுக்கணும். So this is what is my view. Then you may be wondering, என்னடா அது இந்த புக்கெல்லாம் படிச்சு இவர் கான்ட்ரேரியான ரெண்டு வக்கீலுங்க பேசிட்டு போறாங்களே நீங்க நினைக்கலாம். As Voltaire said, he is a liberal. Voltaire என்ன தெரியுமா சொன்னாரு? I will not agree with you, but I will fight to death your right to say. I will not agree with you, but I will fight to death your right to say. So definitely, MRV, your views are excellent views, there's no doubt about it. The research which you have done is fantastic, but in any event, taking into consideration Gen Z's, I think we have to think about revisiting the constitution. One small thing பண்ணினாலே நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன்ல போறோம்னு நான் நினைக்கிறேன். என்னன்னா பிரியாம்பிள்ல செக்யூலர் என்ற வார்த்தையை எடுத்துட்டு ஸ்பிரிச்சுவல் ஒரு வார்த்தையை போட்டுட்டாலே பிகாஸ் spirituality transcends religion. There is Islamic spirituality. Sir, let us be very clear. நம்ம உபனிஷத்ஸ் எல்லாம் இவ்வளோ உபனிஷத்ஸ் நமக்கு இருக்குல்ல, இந்த உபனிஷத்ஸ் எல்லாம் எப்படி இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் ஆச்சு யாருக்கான்னு தெரியுமா? சிம்பிள். அவுரங்கசீபோட ஒரு அண்ணன் ஒருத்தர் தான், தாராஷிகோன்னு ஒருத்தர் தான். அந்த தாராஷிகோ உட்காந்து என்ன பண்ணான்னா 52 உபனிஷத்ஸை இவர் சான்ஸ்கிரிட் ஸ்காலர் ஷாஜகானுடைய மூத்த பையன் தாராஷிகோ. He translates 52 Upanishads into Persian, from Sanskrit to Persian. Persianலேருந்து ஃப்ரெஞ்சுக்கு போச்சு, ஃப்ரெஞ்சுலேருந்து இங்கிலீஷ்க்கு போச்சு. Darashikoh was murdered by Aurangzeb. The pity for India is had Darashikoh succeeded Shah Jahan, things would have been a little different. That's a different issue. So it is very easy to say, all right, put all the Muslims in Bay of Bengal, put all the Christians back to European countries. Adalla Gen Z is not prepared to accept all that. So we must have to think about the way to make this constitution thing, as he pointed out, as Dr. Ambedkar and the anarchy என்ன சொல்வார்னா, the speech, last speechல இவர் கோட் பண்ணாரு, however bad a constitution is, if it works with good people, it will work well. However good it is, if bad people are there, it will work. Indians பொறுத்த மட்டும் we are very good people. There is no doubt about it. Just because we have protected this constitution even against Indira Gandhi's attack. 1975-77 இந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணி நம்ம இந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். Of course, there are so many amendments. That is an organic thing. Amendments can be made. There is no doubt about it. For example, the amendment is suggesting make India spiritual in the thing. It's an amendment which can make. But it may not be proper to completely consign the constitution into the Bay of Bengal and try to rebuild a new constitution based on these principles of Dharma, Artha, Kama and Moksha, which are totally imagined realities. Thank you. Jai Hind.